سجدہ ہے کہ تو لائق سجدہ ہے پروردگارا، جیسا میں چاہتا تھا تو میرا ویسا ہی پروردگار ہے، لیکن اب تو جیسا چاہتا ہے مجھے ویسا بنا دے۔ تو کیا مولا کے معجزات سامنے ہیں۔ ایک کتاب ہے الغدیر، الغدیر، اور کسی نے نام سنا ہو، آیت اللہ امینی کی کتاب ہے۔ یہ الغدیر ایسی کتاب ہے، شاید کافی جلدوں پہ مشتمل ہے۔ الغدیر کے لیے آیت اللہ امینی نے کافی زحمتیں اٹھائی ہیں، انہوں نے بہت سفر کیا اس کتاب کو لکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ کسی دن موقع ملے گا تو بتائیں گے کہ ان کی خود اس کتاب کے لیے اماموں نے مدد کی ہے، اماموں نے خود مدد کی ہے۔ الغدیر لکھنے کے بعد آیت اللہ امینی نے ایک جملہ کہا کہ میں روز محشر خدا وند عالم کے سامنے شکایت کروں گا۔ کہ کس چیز کی شکایت؟ وہ شکایت یہ کروں گا کہ مولا علی کی خلافت تو واضح تھی، لیکن مجھے اتنی زندگی ملی کہ مجھے صرف اسی کو ثابت کرنے میں لگ گئی، میں ان کے فضائل نہیں لکھ سکا۔ اور بتائیں، ایک آیت اللہ نے خواب میں دیکھا آیت اللہ امینی کو کہ روز محشر ہے، تمام لوگ جامع کوثر سے سیراب ہو رہے ہیں، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام تمام لوگوں کو کوثر کا جام پلا رہے ہیں، سب لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی لیکن جب آیت اللہ امینی کو دیکھا نا، مولا نے اپنا کوزہ رکھ دیا۔ کوزہ رکھنے کے بعد آیت اللہ امینی کو اپنے چلو سے کوثر پلایا۔ تب جب پی لیا کوثر تو لوگوں نے سوال کیا، یا مولا یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے سب کو کوزے سے پلا رہے تھے، لیکن آیت اللہ امینی کو اپنے ہاتھوں سے۔ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، اس نے میری کتاب لکھی ہے جس کا نام الغدیر ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے جس نے میری خلافت کو ثابت کیا۔ تو خدا نے کیا کہا حدیث قدسی میں؟ تم میری عبادت کرو، تم میری اطاعت کرو، میں تمہیں اپنا جیسا بنا دوں گا۔ تو مولا کائنات کے معجزے سارے انسان کے سامنے، کہ مردوں کو زندہ کرنا، کیسے کیسے مردوں کو زندہ کرنا، ایسے ایسے زندوں کو مردہ بھی کرنا اور مردوں کو زندہ بھی کرنا۔ مولا نے دونوں کام انجام دیے ہیں۔ کیا؟ زندے کو مردہ کرنا اور مردے کو زندہ کرنا۔ تو ایک شخص آیا، ایک گروہ آیا، آ کے کہنے لگا یا امیر المومنین، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا ارے یہ تو کام میرے صحابی بھی کر سکتے ہیں۔ یا علی ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، یہ کام تو میرے صحابی بھی کر سکتے ہیں۔ کہا اچھا، کہا کون؟ کہا میرے جو بھی مخلص صحابی ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ کہا اچھا، اب یہ گروہ چلا مولا کائنات کے پاس سے اٹھا، جا کے گیا جناب سلمان فارسی کے پاس، جا کے کہنے لگا کہ آپ کے مولا کے پاس ہم گئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ یہ کام تو میرے صحابی بھی کر سکتے ہیں، کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ جناب سلمان فارسی مسکرا کے کہنے لگے اگر میرے مولا نے کہا ہے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ تھوڑا میرے ساتھ ہو جائیے، اگر میرے مولا نے یہ کہا ہے تو یہ میں کام کر سکتا ہوں۔ کہا اچھا، کہا پھر چلو۔ ادھر جناب سلمان فارسی کے ساتھ یہ تمام لوگ قبرستان میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد ایک قبر کے اوپر جب یہ سب لوگ پہنچے، جناب سلمان فارسی نے اس قبر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں نہیں کہتا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، جناب سلمان فارسی قبر سے مخاطب ہیں، میں نہیں کہتا بلکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرے مولا نے کہا ہے، میں نہیں کہتا بلکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں میرے مولا نے کہا ہے کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں، اگر ایسا ہے تو پھر قبر سے اٹھ جا۔ اب یہ جناب سلمان فارسی کے جملے ختم بھی نہ ہونے پائے تھے کہ یہ مردہ زندہ ہو گیا، اور این الجمل این الجمل این الجمل
इशारा किया, वो मुर्दा फिर वापस गया। जाने के बाद तमाम लोगों ने हाथों को जोड़ा, कहा मैंने तो मान लिया कि ये काम तो मौला के साहबी भी कर सकते हैं, लेकिन एक वजह नहीं समझ में आई। कहा वो क्या? कहा जब ये कब्र से उठा था तो ये कह रहा था कि ऐनल जमल, ऐनल जमल, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है? ये ऐसा क्यों कह रहा था? तभी जनाबे सलमान फारसी कहते हैं, जनाबे सलमान फारसी कहते हैं, ये एक जंगल में भटक गया था, अपने ऊंट को ढूंढ रहा था, अपने ऊंट को तलाश कर रहा था, तभी उसी दरमियान इसकी मौत हो गई। इसी वजह से जब ये कब्र से निकला तो ऐनल जमल, ऐनल जमल, मेरा ऊंट कह रहा था, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है? अरे मैं मदीने वालों से इसलिए तो कहा करता हूं कि हर वक्त अली अली किया करो, ताकि जब कब्र से निकाले जाओ। ताकि जब तुम कब्र से निकाले जाओ तो इसकी तरह ऐनल जमल ना हो, बल्कि जब कब्र से रोजे महशर तुम उठाए जाओगे, तुम्हारी जुबान पे वही होगा जो आखिरी वक्त था। इसके आखिरी जब ये मरने वाला था, इसकी जुबान पे था ऐनल जमल, कब्र से उठा कह रहा था मेरा ऊंट कहाँ है। लेकिन जब हर वक्त अली अली किया करोगे ना, मौत भी आएगी, कब्र से उठाए जाओगे तो अली अली, चमन चमन कली कली, अली 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 अली, चमन चमन कली कली, अली 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 अली, नारा हैदरी। ये अजीजान मोहतरम, ये फब आइए आलाए रब्बिकुमा तो कि तुम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। हम उसकी नेमतों को नहीं झुटला सकते। और बताएं, जनाबे आदम के बस आखिरी नुक्ता, उसके बाद आपकी रहमत तमाम, कि जनाबे आदम के ज़माने से लेकर बकिया नबी तक बहुत सारी नेमतें थी, बहुत सारी नेमतें थी, लेकिन जिन नेमतों की कद्र नहीं की गई, खुदावंद आलम ने उन नेमतों को फिर उठा लिया, उस सरजमीन से ही उठा लिया। नेमतों की कद्र करना सीखें, लेकिन अगर नेमतों में और इजाफी अगर हम चाहते हैं तो फिर अपने खुदा का हम शुक्र अदा करना सीखें। खुदा कहता है कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, हम तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर देंगे। हम खाना खा लेते हैं, आए हाथ धुला, ना बिस्मिल्लाह ना कुछ, खाना खाया, बिस्तर पकड़ा, बस अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं कहा, खुदा का शुक्रिया भी नहीं अदा किया। खुदा कई बार कुरान मजीद में कह रहा है, मुतअद्दिद बार, कि बेशक इंसान क्या है, ना शुक्रा है। खुदा कह रहा है कुरान मजीद में, हम नहीं कह रहे हैं कि इंसान जो है ना शुक्रा है। खुदा सब कुछ दे रहा है, हमको रिस्क दे रहा है, हम लोग यहाँ पे हैं अपने रिस्क वो भी खुदा दे रहा है, लेकिन हम उसका शुक्रिया नहीं अदा करते। एक बार हम उसका शुक्रिया दिल से अदा करके तो देखें, देखते हो फिर नेमतों में इजाफा होता है या नहीं। यही बताया है हमारे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने। यही उन्हीं की सीरत पर चलने के बाद हमको पता चलता है कि किस तरीके से नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। या अय्याम फ़ातिमी चल रहे हैं यहाँ पे, तारीख़ की मुनासिबत से मेरा भी दिल चाहता है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा की मसाइब, अल्लाह अकबर, ये वो बीवी है कि जिसके लिए ये एक जुमला काफ़ी है रोने के लिए। जिस बीवी ने मरसिया पढ़ा, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, बाबा आपके बाद मुझ पर वो जुल्म हुए कि अगर ये दिनों पे पड़ जाते तो रात की तारीख में तब्दील हो जाते। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अज़दारो, क्या तुमने कभी 18 साल एक औरत को ज़ईफ़ा देखा है? नहीं देखा ना। लेकिन जनाबे फ़ातिमा ज़हरा जब दरबार में गई थी अपना हक लेने तो बाल काले थे, लेकिन जब वापस आई हैं तो बाल सफ़ेद हो गए थे। इतना सदमा गुजरा, सिर्फ
कितने ही जुल्म हुए नहीं हुए, नबी की वफात के बाद हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं ना, देखो ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों ने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वालों ने कैसे कैसे जुल्म किए हैं, जरा तारीख में आके देखो तो। अज़ादारो, नबी की वफात के बाद जनाब फातिमा ज़हरा ज्यादा से ज्यादा 90 दिन या 75 दिन या 95 दिन जिंदा रही, इसलिए बाप का सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। इधर नबी की मिट्टी अभी कब्र में भी ना सही से हो पाई थी, मुसलमान, ये तमाम मुसलमान आग और लकड़ियां लेके दर ज़हरा पे आ गए। आने के बाद कहते हैं कि हैदर को घर से बाहर निकालो वरना हम इस घर में आग लगा देंगे। अज़ादारो, इतना सुनना था। जनाब फातिमा ज़हरा आगे बढ़ी, आगे बढ़ के कहती हैं क्या तुम इस घर में आग लगा दोगे जिसमें छोटे छोटे हसनैन रहते हैं? तभी ये कहते हैं हाँ, हम उस घर में आग लगा देंगे जिसमें छोटे छोटे हसनैन रहते हैं। अज़ादारो, इधर जनाब फातिमा ज़हरा हैं, इधर दरवाजा है, पीछे दीवार है, इन लाइनों ने दरवाजे में आग लगा दी। अरे जलता हुआ दरवाजा, कभी एक लाइन ने दरवाजे के ऊपर लात मारी, जलता हुआ दरवाजा जनाब फातिमा ज़हरा के पैरों में, हाय ज़हरा, दरवाजा दीवार के दरमियान। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। दरो दीवार के दरमियान। अज़ादारो, कहना बहुत आसान है लेकिन जुमले के ऊपर तसव्वुर करना। दरवाजे में सिर्फ और सिर्फ लकड़ियां नहीं थी, दरवाजे के अंदर लोहे की जलती हुई कीलें भी थी। जनाब फातिमा ज़हरा की पसलियों में बेबस हो गई थी। अज़ादारो, इधर जैसे ही दरवाजे में आग लगाई तभी जनाब फातिमा ज़हरा ने आवाज दी मेरी मदद को, मुअज़्ज़िन शहीद हो गए। अज़ादारो, इधर जैसे मदद के लिए आई है ना जनाब फातिमा ज़हरा ने, फिर अकबर मुख्तसर से मसाइल पढ़ना है। जनाब फातिमा ज़हरा ने कभी भी शिकवा नहीं किया, कभी भी मौलाए कायनात से किसी बात का शिकवा नहीं किया। लेकिन एक दिन मौलाए कायनात घर में दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद क्या देखा कि शहजादी जो हैं वो तकबीरतुल हराम के लिए अपना सिर्फ एक हाथ बुलंद कर रही हैं, दूसरा हाथ नहीं उठाती। शहजादी जब नमाज पढ़ चुकी ना, नमाज पढ़ने के बाद अज़ादारो बस आखिरी जुमला है, उसके बाद आपकी रहमत तमाम है, रो लेना, शहजादी को पुरसा दे लेना, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर शहजादी के मसाइब बयान होंगे। अज़ादारो, तभी मालूम है जब शहजादी नमाज पढ़ चुकी ना, नमाज पढ़ने के बाद कभी मौलाए कायनात आगे बढ़े, आगे बढ़ के कहते हैं शहजादी, आज तक मैंने कभी तुम्हें नमाज में तकबीरतुल इहराम के लिए एक हाथ उठाते नहीं देखा, आज तुमने ये एक हाथ क्यों उठा रही हो? अरे इतना सुनना था। शहजादी तड़प के कहती है मेरे वारिस, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मेरी पसलियां टूट चुकी, मेरा हाथ नहीं उठता। परेशान मोहम्मद के लिए मजलिस करवाई गई, तमाम गुनाह ने सगीरा को माफ़ फरमा, उनके खौफ कब्र से निजात दे। हमारे लाहा 14 मासूमिन के तुफ़ैल में को मरहूम को जवारे मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह न फरमा। हमारे लाहा बिहक़ मोहम्मद के तुफ़ैल में आजकल जैसे कि दुश्मनों के सर बुलंद होते जा रहे हैं, बारह इलाहा 14 मासूमीन के तुफ़ैल में जितने भी दुश्मन दीन इस्लाम हैं, दुश्मनान ईरान और इराक़ हैं, उनको नीस्तो नाबूद फरमा। खुसूसी ये जो अमेरिका जो आज का दुश्मन बना हुआ खुला हुआ इजराइल है, इन सब को नीस्तो नाबूद फरमा। बारह इलाहा बिहक़ मोहम्मद के तुफ़ैल में इराक़ के और ईरान की कई भी तरह तरीके से मदद फरमा। बारह इलाहा बिहक़ मोहम्मद के तुफ़ैल में तमाम
حسین کے چاہنے والے، حسین کے عزادار یہاں پہ اپنے رزق کے لیے آئے ہیں، روزی کے لیے آئے ہیں۔ 14 معصومین کے طفل میں ان کے رزق میں برکت عنایت فرما، ان کے روزی میں برکت عنایت فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام جائز حاجات کو قبول فرما۔ ہمارے الہ 14 معصومین کے طفل میں ہم سب کو اس عزاداری کے ساتھ ساتھ مسجد امام حسین علیہ السلام پر بھی چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے الہی دنیا بہت ہی ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہمارے آخری امام امام زمانت کے ذہن میں تاجر فرما، امام حسین۔ یا حسین، 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 یا حسین۔ یہ کیسا ہوا رسول کے بعد مدینہ ظلم، یہ کیسا ہوا رسول کے بعد، ظلم یہ کیسا ہوا رسول کے بعد مدینہ ظلم، یہ کیسا ہوا رسول کے بعد، بطول جلایا گیا رسول کے بعد مدینہ ظلم، یہ کیسا ہوا رسول کے بعد مدینہ ظلم، یہ کیسا ہوا رسول کے بعد نظرائے جنازہ اٹھا کے صحرا کا، نظرائے جنازہ اٹھا کے صحرا کا، ضعیف ہو گئے شہر خدا رسول کے بعد مدینہ ظلم، یہ کیسا ہوا رسول کے بعد مدینہ ظلم، یہ کیسا ہوا رسول کے بعد نماز شب کے لبوں پر ہے بس یہی نماز شب کے لبوں